میں جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کے ناظم اعلیٰ، متحرک و فعال شخصیت الشیخ ابوالحسن پرتاپ گڑھی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور جمعیت اہل حدیث کی دعوت کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدر محترم اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، بالخصوص جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے ذمہ داران اور دور دور سے تشریف لائے ہوئے جمعیت کے احباب، خواتین اور کبار علماء اور رفقاء، الحمدللہ آج کی یہ کانفرنس شروع ہو چکی ہے اور مجھے جو عنوان آج اس کانفرنس کے لیے دیا گیا ہے وہ ہے اہل حدیث کی دعوت۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، سنو جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ ہو بھی نیکوکار تو اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور اداسی۔ معزز سامعین کرام، اہل حدیث کی دعوت دو اصولوں پر مبنی ہے جو عظیم اصول ہے۔ نمبر 1 اخلاص، یعنی ہر عمل صالح اور ہر عبادت کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سر انجام دینا اور ریاکاری سے اجتناب کرنا۔ نمبر 2 مطابقت، یعنی ہر عمل صالح اور عبادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا۔ ان دونوں اصولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر کیا ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اسلم وجہہ للہ سے مراد اخلاص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنا، اور وہ محسن سے مراد مطابقت ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مطابقت کرنا۔ یاد رہے کہ ان دو اصولوں کے لحاظ سے لوگوں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 جن میں اخلاص بھی ہوتا ہے اور مطابقت بھی ہوتی ہے۔ نمبر 2 جن میں نہ اخلاص ہوتا ہے اور نہ مطابقت ہوتی ہے۔ نمبر 3 جن میں اخلاص تو ہوتا ہے لیکن مطابقت نہیں ہوتی۔ نمبر 4 جن میں مطابقت تو ہوتی ہے لیکن اخلاص نہیں ہوتا بلکہ ریاکاری ہوتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، اہل حدیث کی دعوت کا اصول جو ہے یہی قرآن و سنت ہے، اور شریعت، دعوت، عبادت، ان تینوں کا مصدر و منبع 2 چیزیں ہیں، وہ ہے قرآن و سنت۔ لہذا تمام شرعی احکام، عبادات کے طریقے اور دعوتی اسلوب وغیرہ قرآن و سنت سے حاصل کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی اور اپنے رسول ہی کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کو بجا لاؤ تو تم پر رحم کیا جائے گا، یعنی تم رحم کیے جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ یہ آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔
तुम सिर्फ उस चीज की पैरवी करो तुम्हारी तरफ जो अल्लाह ताला यानी रब की तरफ से नाजिल की गई है, और उसको छोड़कर दिगर दोस्तों की पैरवी मत करो, तुम कभी ही नसीहत हासिल करते हो। इसी तरह फरमाया फस्तिमसिक बिल्लज़ी ऊहिय इलैका इन्नका अला सिरातिन मुस्तकीम व इन्नहु लज़िक्रुन लक व लिकौमिका व सौफ तुसअलून। लिहाजा आप इसे मजबूती से थाम लीजिए, यानी जो कुछ अल्लाह की जानिब से नाजिल किया गया, जो कुछ आपकी तरफ वही की गई कुरान मजीद, जिसकी आपको वही की गई, आप यकीनन राह रास्त पर हैं, और बिलाशुबा वो आपके लिए और आपकी कौम के लिए नसीहत है, और अनकरीब तुम लोगों से पूछ गुछ की जाएगी। अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा चीज एक तो कुरान मजीद है, और दूसरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, और वो रसूल अपने ख्वाहिश नफ्स से कोई बात नहीं करता। नबी अपनी तरफ से अपने ख्वाहिश की पैरवी करते हुए कोई बात हमें नहीं बताते, बल्कि वो तो वही होती है जो उन पर उतारी जाती है। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तरक्तु फीकुम शयइन लन तदिल्लु बअदहुमा किताबुल्लाहि व सुन्नती व लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहिल हौद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, इनके बाद यानी अगर तुमने इन दोनों को मजबूती के साथ पकड़ लिया तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक है किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद, और दूसरी है मेरी सुन्नत। ये दोनों चीजें कभी जुदा जुदा नहीं होगी, यहाँ तक कि हौद पर मेरे पास आएगी। माना है जब तक हम कुरान और सुन्नत को मजबूती के साथ पकड़े रहेंगे तब तक हम गुमराह नहीं होंगे, और ये दोनों चीजें हमें अल्लाह के रसूल के पास मरने के बाद कयामत के दिन हौज़े कौसर तक पहुंचा देगी। सहीहुल जामे की हदीस है। और कुरान मजीद को सुन्नत के बगैर समझना मुमकिन नहीं है। जब तक कोई आदमी सुन्नत को ना अपनाएगा वो कुरान मजीद को भी नहीं समझ सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इसका जिक्र किया, और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम, और हमने आपकी तरफ जिक्र यानी कुरान मजीद को नाजिल किया ताकि आप लोगों के लिए उस चीज को बयान करें जो उनकी तरफ उतारी गई है। माना है कि अल्लाह के रसूल पर वही आएगी और अल्लाह के रसूल उसको खोलकर उम्मत के सामने रखेंगे, तब उम्मत इस बात को समझेगी क्या सही है क्या गलत है। जो लोग अपने आप को अहले कुरान कहते हैं या अहादीस को तर्क कर देते हैं, सुन्नत की मुखालफत करते हैं, उनको समझना चाहिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद नबी से खिताब किया, ऐ नबी जो कुछ नाजिल किया जाता है आप लोगों के सामने वाज़ेह करें। इसलिए बहुत जरूरी है हम कुरान मजीद को समझने के लिए अहादीस का सहारा लें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ उतारी गई चीज कुरान मजीद को इनके लिए कैसे बयान किया अपने फरामीन और अपने अमल के जरिए, जिसे सुन्नत कहा जाता है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाह, ज़कात, हज और सोम वगैरह के बहुत सारे अहकामात अपने इरशादात और अमल के जरिए बयान किए। अगर ये बयान न होता तो कुरान मजीद के बहुत सारे अहकामात को समझना हमारे लिए नामुमकिन होता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 3 मकामात पर इस बात का जिक्र किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कि वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और ये नबी उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते। किताब कुरान मजीद है, हिकमत से मुराद सुन्नत है। एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, अल्लाह के नबी किताब और हिकमत की बातें सिखाते हैं और इससे उनका तज़किया करते हैं, उनके जाहिर और बातिन को पाक करते हैं। तो अजीज साथियों, ये कुरान और सुन्नत ये 2 चीजें हैं जो अहले हदीस का उसूल है, और अहले हदीस जमात इसी पर कायम है, और वो अपने हर अमल के लिए और अकीदा के लिए कुरान और सुन्नत से ही दलील पकड़ती। और कुरान और सुन्नत की वो दलील हमारे यहाँ काबिल कबूल है जो दलील हमारे असलाफ के फहम के मुताबिक और फरासत के मुताबिक हो।
ہمارے اسلاف سے مراد صحابہ کرام اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین، محدثین نے جس طرح سے اس آیت کا معنی، اس حدیث کا معنی سمجھا ہے، ہم کو بھی اسی کے مطابق اس بات کو سمجھنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہمارے لیے ایک معیار قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ بس اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح اے صحابہ کرام تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اگر تمہارے جیسے ایمان لانے سے منہ پھیرتے ہیں اور نہیں مانتے ہیں تو ان کو جان لینا چاہیے کہ یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہیں صحابہ کرام نے سب سے پہلے ان کو سمجھی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معیار ایمان قرار دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی ایک حدیث کے اندر صحابہ کرام کو یہ کہہ کر ہم مسلمانوں کے لیے معیار قرار دیا کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ اگر تم اس راستے کو اپناؤ گے تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار الا واحدہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ بنی اسرائیل 72 میں اس طرح سے کہ یہود جو ہے 71، نصارہ 72، اور آپ نے ایک روایت میں 77 امتی، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، ایک سوائے ایک کے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہی الجماعہ، یہ ایک جماعت جو جہنم سے بچے گی، جو جنت میں جائے گی، وہ جماعت ہے۔ اور آپ سے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ جماعت جو جہنم سے بچ جائے گی، جو جنت میں پہنچے گی، وہ کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں ما انا علیہ اليوم، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، دین وہ ہے جو اللہ کے رسول نے صحابہ کو دیا۔ اگر ہمیں کوئی عمل کرنا ہے تو ہمیں 1400 سال پیچھے جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول کا فرمان کیا تھا اور صحابہ کرام اس پر عمل کیسے کرتے تھے، اور ان سے ان کے شاگردان نے کیسے سیکھا، اور ان سے روایتیں کیسے کی گئیں، احادیث میں کیسے ان کے فرامین قلم بند کیے گئے۔ آج وہی ہمارے لیے دلیل ہوگی۔ اس دور میں ہم کسی کو دیکھ کر کوئی شریعت کی چیز نہیں سیکھ سکتے، کوئی اپنی مرضی کے مطابق قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا، کوئی احادیث کا اپنا مفہوم بیان نہیں کر سکتا۔ اس طرح اگر کوئی کرتا ہے بہت ضروری ہے کہ ہم بچیں اور علماء کے قریب ہوں، علماء سے سیکھیں تاکہ ہم گمراہی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ عزیز ساتھیو، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا منہج ہے۔ اہل حدیث کے یہاں قرآن و سنت کی اتباع ہے، قرآن و سنت کی پیروی ہے۔ اہل حدیث کے یہاں تقلید نہیں ہے۔ تقلید جامد کو ہم غلط سمجھتے ہیں۔ تمام ائمہ کرام نے جو تعلیم دی ہے ان کا خلاصہ یہی ہے، انہوں نے بھی قرآن و سنت پر ہی عمل کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے تقلید کرنے والے بہت زیادہ تعداد میں ہیں، ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالفہ، اے امام محترم اگر آپ کوئی بات کہے ہوں اور اللہ کی کتاب کے خلاف ہو تو انہوں نے کہا اترکوا قولی بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے خلاف ہے تو میرے قول کو چھوڑ دو، اللہ کی کتاب کو لے لو۔ سائل نے کہا اگر آپ کوئی بات کہے ہو اور اللہ کے رسول کے قول کے خلاف ہو، آپ کی سنت کے خلاف ہو، کہا اترکوا قولی بخبر رسول اللہ، میری بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور آپ کی سنت اور آپ کے حدیث کے سامنے بھی چھوڑ دو۔ کہا گیا اگر آپ کوئی بات کہے ہو اور آپ کی بات صحابہ کرام کی بات کے خلاف ہو، کہا ہاں ہاں سنو،
साहबे किराम की बात के खिलाफ हो तब भी मेरी बात को छोड़ दो। अल्लाह अकबर। इमाम मोहतरम ने कितनी बड़ी बात बयान की। आपने कहा इदा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, अगर किसी मसले में तुम्हें सही हदीस मिल जाए तो उसी को अपना लो, वही मेरा मज़हब है, वही मेरा मसलक है। अजीज साथियों, हमको और आपको चाहिए कुरान और सुन्नत की तरफ पलटें, अल्लाह और रसूल की अताअत की तरफ पलटें और तकलीद को छोड़ दें और इधर उधर ना जाएं, वरना हम भटक जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि मेरी उम्मत में इस तरह के इख्तलाफात होंगे और इख्तलाफ से बचने के लिए आपने अपनी सुन्नत को ही पेश किया। आपने फरमाया फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, मेरे बाद जो लोग जिंदा रहेंगे वो बहुत सारे इख्तलाफात को देखेंगे। फिर आपने खुद ही इस इख्तलाफ से बचने के लिए तजवीज पेश कर दी और तरीका और सलीका बताया। आपने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर लाजिम है कि तुम मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना, खुलफाए राशिदीन का जो तरीका है उसको अपनाना। अल्लाह के रसूल ने इख्तिलाफ के दौर में, इंतशार के दौर में, इफ्तराक के दौर में जहाँ तनाज़ात हैं वहाँ बचने के लिए जो कौले फैसल आपका है वो क्या है कि नबी की सुन्नत को, सहाबा के तरीके को अपनाने से हम इंशाअल्लाह हर तरह के इख्तिलाफ से अपने आप को दूर कर लेंगे। और ये भी याद रखें कि अहले हदीस हर दौर में बाकी रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से लेकर हर जमाने में अहले हदीस पाए जाते रहे हैं। सही हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलल हक़ ला यदुर्रुहुम मन खलफहुम हत्ता याती अम्रुल्लाहि व हुम कज़ालिक। मेरी उम्मत की एक जमात, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा। ज़ाहिरीना अलल हक़, हक पर वो गालिब रहेंगे। ला यदुर्रुहुम मन खलफहुम, एक रवाज मन खज़लहुम, जो उनकी मुखालफत करेंगे, उनको रुसवा करना चाहेंगे, उनको बेइज्जत करना चाहेंगे, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। हत्ता याती अम्रुल्लाह, यहाँ तक कि कयामत कायम हो जाएगी। वहुम कज़ालिक, और वो इसी तरह डटे रहेंगे हक पर, उनकी कोई मुखालफत नहीं कर सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में हमारे असलाफ ने कुरान और सुन्नत के आलम को बुलंद किया, कुरान और सुन्नत की खिदमत की, अहादीसें याद की, उनको लिखी, उनको सिखाया, उनको पढ़ाया, अपने बच्चों को तालीम और तरबियत की, तदरीस की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मिशन को अहले हदीस संभाले हुए, जिन्हें सलफी कहा जाता है, कहीं अंसार सुन्ना कहा जाता है। दुनिया में चाहे जिस नाम से इन्हें मौसूम किया जाए, इनकी बुनियादी बात जो है वो कुरान और सुन्नत है। अजीज साथियों, जो बातें आपके सामने बयान की गई, यही मिशन और यही नहज और यही दावत अहले हदीस की। हाँ, हम में कुछ जाती तौर पर कमी हो सकती है, बशर होने की वजह से कोई नुक्स हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने अकाद में, अपने आमाल में किसी को बर्दाश्त नहीं करते। हमारे लिए दलील कोई है तो काल अल्लाह व काल रसूल है। अजीज साथियों, वक्त हुआ चाहता है और मैं अपने वक्त से पहले ही अपनी बात को खत्म करते हुए आप तमाम से यही गुजारिश करता हूँ कि हमारी कॉन्फ्रेंस जो है इसका मकसद भी यही है बुनियादी, कि लोगों तक कुरान और सुन्नत का पैगाम पहुंचाया जाए। बुराई वो है जिसे अल्लाह रसूल ने बुरा कहा, और भलाई वो है जिसको अल्लाह रसूल ने भला कहा। इसलिए यहाँ से इसी दावत को, इसी फिक्र को लेकर उठें और इसी पर अमल करें और इसी पर कायम रहें, दायम रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौलाए करीम जो बातें बयान की गई हैं, सबसे पहले हमें और हमारी जमात को अल्लाह ताला इस पर कायम रखे, दायम रखे, और उसके बाद तमाम सुनने वालों को अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत का पाबंद बना दे और उन्हें हर शर से महफूज रखे। हादा मा इंदी, सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो को आप अपने रिश्तेदार और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।